पिलाने आमे पूर्ववर्ती भिडियो रे मंगले आइला उषा कवितार 3 पाद आलोचना करथिले। वर्तमान आमे चतुर्थ पाद ठारू आलोचना करिबा। ताल चतुर्थ पाद रे कोन हेछि ना हमर किभଳି भाबरे वन प्रदेशर दृश्य बा कथा वर्णना कराइछि सेई कथा को आमे आलोचना करिबा। ताले चतुर्थ पादटी कोन हैला ना मुनि मुख वेद स्वना पूर्ण कला श्याम पूर्ण उठिला भेदी गगन उच्चकार वैकुंठे देई द्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती वीणा झंकार बेळु बेळ बन उज्ज्वल मंत्र पढ़ी आसिला बळ तेबे पिला माने राज्य राणीकर उपयुक्त संवर्धना पाई प्रकृतिर एही अपूर्व राजचित आयोजन गंगाधरंकर चमत्कार सृष्टि रे नैपुण्यर परिचय दिए। वाल्मीकि आश्रमर प्रभातकालीन प्राकृतिक शोभा अवर्णनीय। राति पाहिबा संगे संगे मुनि मुखर वेदस्वन झंकार वर्तमान ध्वनि रे झंकार ध्वनि रे श्यामवन निनादित होई उठिछि जहाकु कवि सरस्वतींकर वीणा झंकार सहित तुलना करिसंती। मंत्र बल रे शक्तिपात परी श्यामवनर शोभा वर्णाढ्य परिवेश सृष्टि करिछि। अनुकंपाक आह्वान रे देवी सीता शोकजर्जरित होई वर्तमान कालातिपात करुछंती। तापर को कोन हेछि ना वैकुंठ देई त्रिपति अनंत श्रुति की गति जेतबळे मुनि मानकर वेद ध्वनिटाकू कवि एठी सरस्वतींकर वीणा झंकार सहित तुलना करछंती। वैकुंठ देई मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्यामवन जेतबळे प्रभात होई आसीछि जेतबळे उषा आस्ते आस्ते पृथ्वी पृष्ठ को आसुछंती सेई समय मुनि मानकर वेद ध्वनि जानिछि आउ सेई वेद ध्वनिटा सते जेमिति उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार तेणु गगन बोलते एठी स्वर्गपुर को जाइकिरी ताहा सुबिछि आउ वैकुंठपुर रे मध्य तृप्ति देइछि काहाकू ना अनंत श्रुति की तेणु एही सबु जो वीणा झंकार टी स्वर्ग मत्य सबुआडे वर्तमान कोन हेछि ना सुबिछि तेणु एठी कविता को सरस्वतींकर वीणा झंकार सहित कहिसंती। तापर को पिला माने कोन हेछि ना वर्तमान बेळु बेळ बन उज्ज्वल आस्ते 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 वेद ध्वनि रे सते जेमती एठी समय अतिक्रांत हो जाइछि आउ एठी वन वर्तमान वन प्रदेश वर्तमान उज्ज्वल दिसुछि जेपଳି भाबरे कि मंत्र बळे जेन्हे बढ़ी आसिला बेळ। ताले पिले माने तृतीय पदर सारांश हैला मुनि मुखकर बा मुनि मानकर वेदस्वन रे श्याम वर्ण परिपूर्ण हे जाइछि एवं सेई वेदस्वन काहा सहित तुलना करछंती कवि ना सरस्वतींकर वीणा झंकार हेई स्वर्ग आउ मर्त्य पाताल तीनी भुवन को कोन करछंती ना शांत करछंती एवं वैकुंठपुर रे मध्य देवता माने तृप्ति हेइछंती। आस्ते आस्ते मंत्र बल रे वर्तमान कोन हेछि ना समय बढ़ी आसीछि वनभूमि वर्तमान कोन हे जाइछंती ना वनभूमि वर्तमान बेळुक बेळ उज्ज्वल हेछि। तापर पिले माने आबि जिबा पंचम पद कोन हेछि एकाई ब्रह्मचारी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उठवई दे उषा सुकुमारी देही आसीछि दर्शन देई
ଦୋଷ ବିଧିରେ ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁନି ମାନଙ୍କର ବେଦସ୍ପନ ସରିଗଲା, ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ତାପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ଏହି ସମୟରେ ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସେଠି ତ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ ନା ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ। ତେଣୁ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଅନୁକମ୍ପା। ତାହେଲେ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ହଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା। ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତର କିଏ ସେ ନା ଅନୁକମ୍ପା। ଅନୁକମ୍ପା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୱିନୀ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଯୋଉଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକିରି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଉଠ ମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଶୟନରୁ। କିଏ ସେ ନା ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ବୋଲେ କହିଲେ କିଏ କହିଲେ ନା ଅନୁକମ୍ପା କହିଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, ଏ ବୈଦେହୀ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କର। ଆଉ ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତମକୁ ତୋଷ ଭିତରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ। ତେଣୁ ତମସା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏତିକି ନୁହଁ, ତମ ପାଇଁ ଉଷା ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତମସା ମଧ୍ୟ ତମକୁ କୋଳରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ କଣ କରିବା ନା ତମକୁ ଉଷା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ତମସା ନଦୀ କୋଳ କରି ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ନା ତୁମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ପଡ ବା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠ ଏବଂ ଉଷାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏବଂ ତମସାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ତମର ଦୁଇଟି କାମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ପଦରେ ଦିଟା କାମ ରହିଲା। କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା ସୀତାଙ୍କୁ ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଯେକି ରହିଲା ତମସା ନଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା କଥା ଆମର ରହିଲା କୋଉଥିରେ ନା ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପାଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦୟୀ ଶିରା ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତା ଫଳକେ କରିଛି ଚିତ ହେଲେ ଆସନୁ ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ତାରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଦେବୀ ସୀତା ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟ ଫଳକରେ ରାମକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଏହାକୁ ପଦ୍ମ ହୃଦୟର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ
ପ୍ରତିଫଳନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପଦ୍ମରେ ଶିଶିର ପଡ଼ିଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ତାର ପ୍ରିୟତମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁର ଯନ୍ତ୍ରଣାପ୍ରଦ କ୍ଷତକୁ ସେ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦରରେ ଆଦରି ନିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେବୀ ସୀତା ରାମଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ନିର୍ବାସନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନରେ ଶୋକର ସିକ୍ତ ହୃଦୟ ଫଳକରେ ବୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ଏହି ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରେମ ଅପୂର୍ବ ଅଟେ, ଯାହା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଦରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳକେ କରିଚିତ୍ର ହେଲେ ଆସନୁ ଉଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକ ଜର୍ଜର ଚିତ୍ତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଖିଆଗକୁ ଆଣି ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଉଠି ସାରିକିରି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା, ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପରେ। ତେଣୁ ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପୟରେ ସିଏ ନତମସ୍ତକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ତେଣୁ ସେଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ଅନୁକମ୍ପା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲା ଏଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା, କାହାକୁ ସେ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ସବିନୟରେ କାହାର ପଦ ପୂଜା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅନୁକମ୍ପାକୁ ସିଏ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉଷାଙ୍କ ପଦକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର ପଦକୁ ଯିବା। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ୍ଭ କମଳ ଚାର करे ज्योति आहरण, तही जाउछि शरण दृढ़ आशारे, शुभ्र सौरभरसिके शुभ संपत्तिनी रघु ଶିକେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜରାଣୀ ସୀତା ବିନମ୍ର ସହକାରେ ଉଷାଙ୍କ ପଦ ବନ୍ଦନା କରି ତାକୁ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଓ ରବି ଆଗମନର ସୂଚନା ବାନ୍ଧବୀ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଳବଧୂ ଓ ଉଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଗୁରୁଜନ ଭାବରେ ସୀତା ଉଷାଙ୍କୁ ରଘୁବଂଶୀକେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଜ୍ୟୋତି ବିକିରଣ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର କୋମଳ ପଦ ଯୁଗଳରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଉଷା ଓ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ବିନିମୟକୁ କବିତାରେ ଅତି ମନୋହର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦତକ ଆଲୋଚନା କରିବା।